Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great, and in today's lecture we are going to talk about the Piaget's theory of cognitive development class 2 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਟੇजेस ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਸਟੇजेस ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇजेस ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਟੋਟਲ 4 ਸਟੇजेस ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ that we have first one is sensory motor stage पहली साढ़े को सेंसरी मोटर स्टेज आ फिर साढ़े को प्री ऑपरेशनल स्टेज आ दैन इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज उस तो बाद पियाजे वालों दिता गया सी दैट इन ईच स्टेज ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ देयर इज एन इक्विलिब्रियम मतलब ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ठीक है पहला बैलेंस होंदा है बट जो कोई नवी सिचुएशन आती है देयर इज इम्बैलेंस डिसइक्विलिब्रियम जेड़ा होंदा है जेड़ा डिसइक्विलिब्रियम मतलब इम्बैलेंस क्रिएट होया ये जरूरी है बिकॉज इट प्रोवाइड्स नीड टू चेंज अगर इम्बैलेंस क्रिएट होएगा ताही लोड़ पएगी कादी लोड़ पएगी चेंज लियाउण दी ठीक है एंड ये चेंज बहुत जरूरी है बिकॉज अगर चेंज नहीं होएगा दैन असी नवीं चीज़ां सीखांगे नहीं ठीक है सो अदरवाइज कॉग्निशन बिकम स्टैटिक ठीक है अगर ये चेंज नहीं होएगा तो जी साडी कॉग्निटिव डिवेलपमेंट हैगी आ वो स्टैटिक मतलब खड़ी हो जाएगी एकदम रुक जाएगी इट इज़ नॉट नैसेसरी दैट लैवल ऑफ डिसइक्विलिब्रियम हर एक स्टेज ते कहंदे उन्हां दे अकॉर्डिंग की सी कि कहंदे जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेज ते सपोज करो स्टेज 1 ते जिस लैवल का डिसइक्विलिब्रियम इंबैलेंस आया स्टेज 2 ते भी सेम होएगा ठीक है इट डिफर करेगा एंड इट विल डिफर अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल ठीक है हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग भी डिफर करेगा एंड स्टेज वाइज तो डिफर करेगा ही कि जरूरी नहीं हर एक स्टेज ते इक्को जिहा इंबैलेंस होवे एंड दूसरा ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वैरी करेगा हर एक पर्सन दी अपनी एबिलिटीज़ होंदियां ओहदा अपना एक लैवल होंदा है कि जिस लैवल ने उन्हें ओहदी कॉग्निटिव जिहड़ी डिवेलपमेंट आ वो होनी होंदी है सो इट विल vary maybe individually or stage wise ठीक है so these are the stages we have for sensory motor stage then pre-operational then concrete operational then formal operational ठीक है sensory motor stage that is अपन इनके नाम तो ही पता लग रहा है that is related to senses ठीक है थोड़ा जिहा अगे फ्लो चार्ट there is a given so it's हाँ फर्स्ट आ गया साडे को सेंसरी मोटर स्टेज ठीक है हुण सेंसरी मोटर स्टेज ते आपां पहला गल कीती सेंसरी रिलेटेड टू सेंसेस सो इहदा जो टाइम स्पैन हैगा है दैट इज फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स ठीक है बर्थ तो 2 साल का बच्चा ओदियां जो की होएगा बर्थ टू 2 ईयर्स ओदा लाइफ स्पैन होएगा एंड सेंसरी मोटर मतलब ओदे हजे सेंसेस डिवेलप हो रहे हैं सो अंडरस्टैंड अ वर्ल्ड थ्रू सेंसेस it is senses understand the world through senses and action senses और action ਦੇ through ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ world ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ then is pre operational operation ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ pre operational stage so ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੈਗਾ 2 to 7 years understand the world through language and mental images so ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਸੈਂਸਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਥੋੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਇਮੇजेस ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ then we have concrete operational stage ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਹੈ and understand world through logical thinking and categories ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ logical thinking ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ then is formal operational stage जस्ट ਆਪਾਂ ओवरव्यू ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ 12 ਇਅਰਸ ਔਰ ਔਨਵਰਡਸ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਔਰ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ मतलब कि जो चीज़ साढ़े सामने नहीं भी है बट फिर भी असं उन्हें इमेजिनेशन के थ्रू सोच रहे हैं हाइपोथैटिकल थिंकिंग जो है डिवेलप हो जाती है साइंटिफिक रीजनिंग डिवेलप हो जाती है सो अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू हाइपोथैटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग ये साढ़े को आ गई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज सो वी हैव these 4 stages ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ first is sensory motor stage pre-operational stage concrete operational stage and the formal operational stage okay so let's begin with the sensory motor stage when sensory motor stage ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ this stage is also known as infancy stage or infancy period ਇਸ stage ਨੂੰ infancy stage ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ infancy period ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि बर्थ टू 2 ईयर्स का बच्चा ठीक है जो बर्थ वाला बच्चा होएगा बर्थ मतलब जो हजे बच्चे ने जन्म ही लिया है तो उदों वो डिपेंडेंट होएगा टोटली अपने मदर ते या फिर जो भी उहदा केयर टेकर हैगा ओहदे ते ठीक है टोटली डिपेंडेंट ओहदे ते होएगा सो
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਰਥ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ that is transformation at the end of this age ਕੀ ਹੋਏਗਾ, transformation from helpless to mobile। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਪਲੈਸ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੈਲਪਲੈਸ ਟੂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਅਡੈਪਟਿਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਦ ਇਨਫੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਫਰਮ ਅ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਹੈਲਪਲੈਸ ਸਟੇਜ where he is having very little power of expression, mobility and little social awareness to a highly mobile, verbal and social adaptive child। so ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ, at the time of the birth ਬੱਚਾ ਕੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ helpless ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਰਿੜਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਡੈਪਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜੂਲੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੁਣਦੇ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਨੇ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਨॉन ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦ ਬਰਥ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਇਦਾਂ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਦ ਦ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨॉन ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। then we have non-symbolic thinking। so in this stage child is having non-symbolic thinking। it is only with the time that after this stage he start exhibiting symbolism in his action। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ symbolic thinking ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, but ਕਹਿੰਦੇ with the time, symbolic ਮਤਲਬ symbol ਨਾਲ related, so with the time symbolic thinking ਜੋ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਵਾਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲੱਭੇਗੀ ਉੱਥੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਆਏਗਾ। so this is motion picture environment। the early environment of an infant is like a motion picture। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ motion picture ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, means things are happening in front of him, moving in front of him, but the child is not able to participate in it। he is only viewing। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ participate ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। next we have not able to remember। ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ it is not able to remember ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। then we have object permanence। this is very important term। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ object permanence। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ object permanence ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ। object permanence ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੋਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਟੋਏ ਲੁਕਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਥ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ object permanence ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। object ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, permanence ਮਤਲਬ ਕਿ permanent, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੋਏ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ।
ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ if the object is not present in front of the child even then there is existence of that object is available that sufficient schematic structure ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮਾ ਕੀ ਆ that is a building block ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਟॉय ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਠੀਕ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਉਸ ਟॉय ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਆਈ ਨੋ that still exists ठीक है then is casuality and consequences simply ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟੀ ਟॉय ਆ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਟॉय ਸੁੱਟਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਟॉय ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਈ ਆ that means consequences ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ in earlier months concept of casuality was not developed but when the child is of about 1 year ਇਹ concept ਜੋ ਹੈ casuality ਦਾ it start developing and the children begin to anticipate the consequences of their actions ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਥੱਲੇ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ consequences ਆਈਆਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰੀ this is casuality and consequences and our next concept or you can say the last concept of this stage is the spatial concept मतलब कि वो space recognize कर ला पैंदा spatial is related to the space ठीक है फॉर एग्जांपल अपने घर दी हर एक कमरे च घूमेगा हर एक चीज ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇਗਾ that means वो spatial concept start developing with the advancement in this stage ठीक है I hope the idea is clear next we have ਆਪਾਂ sensory motor ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ next stage ਸਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਈ that is pre operational stage pre मतलब पहला operational stage operation ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ stage but ਇਹ operation ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ logical thinking develop ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ stage that is age span is 2 to 7 years this stage is divided into further two parts ठीक है pre-operational stage is divided into further two parts what are that parts first one is pre-operational stage जो है दो stages ਦੇ ਵਿੱਚ further divide ਆ first is preconceptual stage ਇਹਦੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ age span ਹੈ that is 2 to 4 years and then we have intuitive stage ठीक है and ਇਹਦਾ जो time span है that is 4 to 7 years ठीक है we have preconceptual stage and intuitive stage ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਕਨਸੈਪਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਸਟਲੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਿਸਕਵਰਿੰਗ ਨਿਊ ਸਿੰਬਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਸੋ ਹੌਲੀ ਸਿੰਬਲਸ ਜੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਇਜ਼ discrimination between signifier and significate so ਕਹਿੰਦੇ in this stage individuals start discriminating between ਉਹਨੂੰ difference ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ between signifier and significate ठीक है signifier means images or significate means those objects and events to which the words and images refer कि signifier ਦਾ मतलब कोई image ਤੇ significate ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਮੇਜ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇਮੇਜ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫॉर ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋ प्ले बिहेवियर मतलब एज ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰੇਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੇਜਰ ਟੂਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ ਖੇਡਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਗੇ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜੋ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कॉपी करना रीस लगानी ਹੁਣ ਜੋ ਬੱਚੇ ਫॉर एग्जांपल ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਸ ਲਗਾਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਗਰਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗਰਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਪੀਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਇਮੈਜਨਰੀ ਬੱਚੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾੜੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਪੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਪੀਜ਼ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਾਪੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕੌਨਸੈਪਟ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੂਇਟਿਵ ਸਟੇਜ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 4 to 7 years। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੈਟਰ ਟੂ ਵਰਡਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਰਡਸ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਆਈਡੀਆ। ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਆਈਡੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਔਰ ਵਿਦ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਬੱਚਾ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਸ ਏਜ ਦਾ ਬੱਚਾ 4 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਡੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਮੇਨ ਪਰਸਨ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਬੈਟਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਹੀ ਲਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ। ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਅਦਰਸ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਜਸਟ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦ ਆਬਜੈਕਟਸ ਫਰੋਮ देयर ਓਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਲੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਖੇਡਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੇਡਣਾ, ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇ। So this is egocentrism, and this is most dominant you can say concept at this stage. And next one is can't able to perform the reversible mental operations. A very simple example ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ show ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। For example, ਇਹ ਦੋ ਬੀਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ really simple example I'll give you, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ। For example, ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਬੀਕਰ, ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸੇਮ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਸੇ ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੀਕਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਟੂ ਇਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗਾ। ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਫਰਸਟ ਔਰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਮੈਂਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਦੈਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੀਕਰ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ, ਔਰ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੀਕਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਿਮਿਟਿਵ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਦੈਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੈਟਿਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਟੈਟਿਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ,
ਇਹ ਬਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਟੈਟਿਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੀ ਉਸ ਬੀਕਰ ਚ ਦੂਸਰੇ ਬੀਕਰ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੈਟਿਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮੈਂਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਿਆਜੇ concept of mass जो है वो develop ਹੁੰਦਾ है from the age 6 to 7 years and the concept of weight is developed between the age of 9 to 10 years and the concept of volume ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 11 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੋਰ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਮਾਸ, ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਆਲਮੋਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 95% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, okay, then we have the next stage जो नीचे हैगी है, that is concrete operational stage। ठीक है, it is concrete operational stage। ਇਹਦੀ जो time span है that is 7 to 11 years। 7 to 11 years ਦਾ time span है and concrete operational stage जो है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? ਘਟੇਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਗਏ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੈਟਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਟਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਪਲੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕੰਕਰੀਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਕੰਕਰੀਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਕਰੀਟ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੈਟ ਆਰ ਕੰਕਰੀਟ ਔਰ ਅਬਸਟਰੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏਗੀ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਔਰ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਕੰਕਰੀਟ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। Then is logico-mathematical stage, that is the child is able to understand the mathematical operations because logics have advanced। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਬੀਕਰ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਬੀਕਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੇਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਬੀਕਰ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਆ, ਪਾਣੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ। ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਿਆਜੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਿਆਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਕੂਲਿੰਗ ਏਜ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਏਜ ਅਸਲੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਫਟਰ 6 years। ਐਂਡ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਪਲੇ ਪੈਨ, ਫਿਰ ਨਰਸਰੀ, ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਏਜ ਆ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਏਜ, ਉਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। they are capable of categorizing the objects। categorization start ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। categorize ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਇਨਸ ਰੱਖਿਆ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਆਇਨ ਹੈ, 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਆਇਨ ਹੈ, 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਆਇਨ ਆ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਆਇਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਇਨ ਰੱਖੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੇ
5 ਆ, ਇਹਦੇ 10 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 5 ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 6 ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ, ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ, 1 ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੋ, 2 ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ, 5 ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, फिर आ गया साडे को formal operational stage. This is the last stage 11 years onwards. This is the 4th stage of Piaget. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਈ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ। ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਜ਼ਿਕ मतलब abstract thinking मतलब ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡਿਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡਿਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਡਿਡਕਟਿੰਗ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ that they operate with the prepositions, the judgment is based on what they are observing. For example, deductive reasoning ਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। one statement is ਕਿ miss all teachers are strict। ठीक है, एक मैं देती all teachers are strict एंड दूसरा मैं लिखा मिस अंकिता is teacher एंड मैं हुण उन्हां नूं कहा कि इहदा कंक्लूजन दसो कि की होएगा। ਇਹ मैं 2 स्टेटमेंट्स ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੱਸੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀਲੀ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਮਿਸ ਅੰਕਿਤਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਟ੍ਰਿਕਟ। ठीक है, ਇਹਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ all teachers strict ਆ, ਮਿਸ ਅੰਕਿਤਾ ਟੀਚਰ ਆ, that means all teachers are strict, that means deductive reasoning ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। then they start understanding political cartoons मतलब कि सोशल मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਟੂਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇਮੇਜਿਨੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ 2 ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ। ਸੋ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਡੇ ਡਰੀਮਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, এনवायरमेंटल ਚੇਂਜਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ देयर ਓਨ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਿਕਟ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੈਡੀ ਸ਼ੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯਰ ਓਨ ਥਾਟਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਗੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਔਰ ਹਾਈ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਆਡੀਅੰਸ। This involves heightening sense of self-consciousness. They imagine that their behavior is focus on everyone's attention and concern. They think that everybody is looking at them and everybody praises them or notice them. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ observe ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰਸਨਲ ਫੈਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਟ ਰਿਵੋਲਵਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ adolescent egocentric belief that his experiences are unique। ਹਾਂ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫੈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਫੈਬਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਨ ਮਲਟੀਪਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਇਹ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਲ ਟੂ ਥਿੰਕ ਇਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਨਰ, ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਕਨਸੀਵਿੰਗ ਦ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਮੋਰਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਮੋਰਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 4 ਸਟੇजेस ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟਿਲ ਨਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 4 ਸਟੇजेस, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ। ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0 to 2 years, ਮਤਲਬ ਬਰਥ ਟੂ 2 years। ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਕਨਸੈਪਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਨੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਜਰ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਨੈਂਸ। ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਨੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਟਿਲ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ that will be causality and consequences। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ 2 to 7 years। It is further divided into 2 sub stages, that is preconceptual stage or intuitive stage। ठीक है, 2 to 4 years and 4 to 7 years। ठीक है, एंड प्री कंसैप्चुअल स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਸਕਵਰਿੰਗ ਨਿਊ ਸਿੰਬਲਸ। ਮੇਜਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪਲੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਾਪੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਟੂਇਟਿਵ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਮੈਂਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਜਿਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 to 11 years of age। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਮੈਂਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੈਟ ਇਜ਼ 11 years onwards। ਠੀਕ ਹੈ, 11 year onwards ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਿਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਹਾਈ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਟੇਜਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਮੈਜਨਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰਸਨਲ ਫੈਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਆਰ all about the fourth stage। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਜੋ ਹੈ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਾਰਡਨਰਸ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਲਬਰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਕਸਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸੋ टिल देन बाय बाय अगर वीडियो अच्छी लगी दैन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना तो बाय बाय सी इन द नेक्स्ट वीडियो